갈수록 지구가 뜨거워집니다. 인간이 배출한 온실가스가 지구를 뜨겁게 달구며 그 어느 때보다도 빠른 속도로 지구 온난화가 진행되고 있습니다. 전 세계 곳곳에서 고온과 폭염으로 대형 산불이 끊이지 않았고요. 산불은 인간을 비롯해 동물까지 삶의 터전을 빼앗는 재앙이 됐습니다. 지구 온난화로 녹아내리는 지구의 심장 빙하. 지구를 강타하는 이상기후 현상이 모든 것을 위협합니다. 고온과 폭염으로 불타오르는 지구. 기후 위기에 낭떠러지로 치닫는 지구를 막아세울 방법은 과연 없는 걸까요? 안녕하세요. 저는 대기과학자 조천호입니다. 최근 발생하는 극단적인 날씨에는 이미 인간의 흔적이 담겨 있습니다. 자연적인 요인으로만 극단적인 날씨가 일어나지 않는다는 것이죠. 극심한 날씨 기록이 자주 깨지고 있습니다. 이제 기후는 우연을 벗어나 추세를 넘어 변화가 되고 있습니다. 이로 인해 비정상적인 날씨가 새로운 정상이 되려고 하고 이것이 인류에게 통제 불가능하고 회복 불가능한 위험으로 다가오고 있습니다. 점점 뜨거워지는 지구, 뜨거워지다 못해 불타려는 지구, 지구가 보내는 위기의 신호를 한번 들여다보겠습니다. 매일 지구에 들어오는 햇빛. 이 햇빛은 에너지로 되어 있습니다. 이 에너지가 들어오기만 하고 나가지 않는다면 어떻게 될까요? 햇빛 에너지가 쌓여 지구는 지글지글 끓게 되겠죠. 들어온 햇빛의 에너지만큼 그대로 우주로 빠져나가야 적정 온도가 유지되는 건데요. 우리 인간들이 배출한 온실가스로 인해 우주로 나가려고 하는 에너지가 지구에 잡혀 나가지 못하고 있다는 것 알고 계신가요? 현재 1초당 히로시마 원자폭탄 5개가 터지는 것과 같은 에너지가 우주로 가지 못하고 지구에 잡혀 있습니다. 지난 30년 동안 약 30억 개의 원폭과 같은 에너지가 우주로 돌아가지 못하고 지구에 잡혀 있는 셈인데요. 이 에너지가 지구의 가열을 일으키고 기후 위기를 일으키고 있는 것이죠. I think some of the things that recently that have been showing up in our that are making the public more aware of climate impacts are, things like sea level rise, ocean heat, ocean acidification. They all set alarming records in 2021. So everything was, at the highest level they have been to date, which should send relative shockwaves across kind of the international community. Global mean sea level rise increased more than double on previous rates. So it's kind of setting, and this is due to accelerated loss of ice mass. And so these are setting, kind of increasing the projections of the climate community that are happening at a faster rate now than had been anticipated before. 좀 더 지구적인 차원에서 이야기를 해본다면 사실 기후변화가 야기된 원인은 온실기체의 배출에 있는 거거든요. 그러니까 온실기체의 배출은 어디에서 주로 이루어지느냐? 에너지 부문에서 가장 많이 이루어지고 있어요. 이 화석연료를 얼마나 많이 오랫동안 태워왔느냐, 연소시켜왔느냐, 이게 굉장히 큰 배출 원이거든요. 이 그래프는 지난 2000년 동안 지구의 평균 기온이 어떻게 변화했는지를 보여주는데요. 최근 들어와서 붉은색의 그래프가 치솟는 걸 볼 수 있습니다. 붉게 치솟은 그래프가 바로 인간이 기후변화를 일으키고 있다는 것을 나타내는데요. 인간은 지난 100년 동안 온실가스 배출로 지구 온도를 1도 상승시켰습니다.
세계적인 환경 저널리스트이자 사회운동가인 마크 라이너스 작가를 만나보시죠. 지구 평균 기온 1도 상승이 얼마나 큰 변화를 불러오는 건가요? In the UK, we had 40 degrees Celsius this year, which has never happened in recorded history. And there's been really extreme off-the-charts heat waves across the whole of the Northern Hemisphere in summer and, elsewhere in the world as well. So it's something that you can feel now, global warming, which wasn't so much the case in the past. It was always something in computer models and on graphs. But now you step outside and you can really feel that the climate's changing very rapidly. The climate change problem has been recognised for a long time, but now we're seeing impacts happening all over the world that really are the final warning we're going to get before we take serious action. So we are facing an extremely serious problem, and I think that's why we find ourselves focused this year on trying to advance action on climate change globally. We've just seen a 70-day heat wave in China. Unprecedented. We saw in the last days really high overnight temperatures in Chongqing in China, 34 degrees. We've seen agricultural productivity slow down as a result of climate change over the last 50 or so years. We've also seen literally millions of people around the world as a result of these changes subject to acute food insecurity and related water insecurity. And this, unfortunately, is often in the most vulnerable places in the world. So, where I live in Africa, in Asia, in Central and South America, on the small island states, and in the Arctic. And currently, and we all know how important water is, we've got about half of the world's population experiencing severe water scarcity at some point during the year as a result of climate change. 지난 100만 년 동안 빙기, 간빙기가 10만 년 주기로 규칙적으로 일어났습니다. 이 현상은 인간이 일으킨 게 아닌 자연 스스로 빙기와 간빙기를 주기적으로 반복한 것인데요. 자연적으로 기온이 올라갔을 때를 기준으로 오른 속도를 계산해 보면 자연적인 온도 상승은 1000년에 1도씩 오르는 것이 가장 빠른 속도였습니다. 그런데 인간은 화석 연료를 태워서 100년의 1도를 변화시켰다는 거죠. 오늘날 우리는 자연에서의 가장 강력한 힘보다 10배나 강력하게 기후를 변화시키고 있습니다. 이렇게 빠르게 기후를 변화시키게 되면 극단적인 날씨가 굉장히 빈번하게 발생하게 됩니다. We've already seen we're living in a 1 degree world already, in that it's already 1 degree warmer than it was in pre-industrial times. But there's a big difference between 1 and 2 degrees, say, which is why the Paris target was fixed at 1.5 as opposed to 2 degrees. Between 1.5 and 2 degrees, for example, we could see the total disappearance of the sea ice that's in the Arctic Ocean in the summer. That could all basically just melt away. We'd also see the disappearance of pretty much all the world's coral reefs, which would be really sad and a huge impact on biodiversity, of course, and more people exposed to heat waves, and also 10 million more people flooded by rising sea levels, and an increase in melt in the Arctic. So the permafrost, which is the permanently frozen ground in the Arctic, more of that would melt, about 6 million square kilometers, according to climate models, and that then leads to additional warming. 올해 가장 주목해야 할 변화는 세종기지 최고기온값 1위 갱신입니다. 종전까지 최고기온값은 2004년도 1월에 13.2도였습니다. 올 2월 7일에 13.9도를 기록하며 종전 기록을 갱신했는데요. 제가 이날 야외에서 대원들과 기상장비를 점검하고 있었습니다. 대원들이 오늘 남극이 좀 따뜻한 것 같은다면서 입고 있던 겨울옷들을 벗고 작업을 했습니다. 작업 도중에 땀이 나서 기지내로 확인해서 보니까 최고 기온을 확인할 수 있었는데요. 주변 여러 타국 기지에서도 최고 기온값을 기록한 사실을 확인했습니다. 또한 앞서 말씀드린 것처럼 올해 남극의 겨울철 평균 기온이 평년보다 1.5도에서 2.7도 높았고 전체적으로도 평년 기온보다 높다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 정리해보면 올 여름 세계적으로 기온이 상승하고 있는 것과 마찬가지로 남극도 기온이 조금씩 올라가고 있고 기온 상승에 따라 이상기후가 나타나는 빈도가 높아질 것으로 보입니다.
Currently, as we all have experienced this summer, worldwide we have experienced many extreme weather events like heat waves earlier this year in Pakistan and India, which reached almost 50 degrees, very unprecedented levels those countries haven't experienced before. Then we have lots of drought conditions in Europe. We have severe drought conditions, so river levels are very low. Currently, we also have in China the same situation where river levels are also very low due to drought conditions, so that also shipping cannot continue any longer. That's something which, of course, also has occurred in the past, but it's now occurring much more often in many more regions at the same time. That's something we are not used to. 근데 기후 위기는 앞으로도 피해갈 수는 없어요. 아무리 1.5도씨를 우리가 지킨다 하더라도 1.5도가 올라가는 상황에서 이상기후는 계속 발생하거든요. 지금 현재 1.1도 정도가 올라갔다 그래요. 그러니까 이런 상황에서도 지금 발생하고 있기 때문에 1.5도로 우리가 억제한다 하더라도 기후위기로 인한 이상기후는 더 극단적인 형태로 앞으로도 더 많이 발생할 수밖에 없습니다. 그리고 온실기체는 한 번 배출되면 지구온난화라는 그런 온실효과를 한 번 야기하고 사라지는 게 아니에요. 대기 중에 온실기체가 계속 머무릅니다. 그러면 아무리 우리가 온실기체 배출량을 줄인다 하더라도 오늘 확 줄인다 해도 어제까지 배출된 게 대기 중에 계속 남아서 지구온난화가 계속 발생할 수밖에 없고 그로 인해서 기후변화, 극단적인 기상현상 계속 발생할 수밖에 없어요. 자, 그래서 최근 들어와서 우리가 언론에서 뭐 역대급 100년에 한 번 발생할 날씨 이러한 기사를 많이 읽죠. 우리가 정상적인 기후에서 산다라고 하면 그런 기사는 살아생전에 한 번 읽을까 말까 해야 됩니다. 자, 그런데 우리 그런 기사 매년 읽고 있잖아요. 극단적인 날씨가 그만큼 우리에게 지금 가까이 와 있다라고 하는 것입니다. 자, 이거를 데이터를 통해서 한번 확인을 해보도록 할게요. 이 그림은 기후변화로 인해서 일어나게 된 전 세계 극단적인 날씨의 개수를 지금 나타내고 있습니다. 1980년도에는 전 세계적으로 약 한 250개 정도가 이제 발생을 했었는데 40년이 지난 2019년이 되니까 약 800개를 돌파를 해버렸습니다. 그러니까 지난 40년 동안에 극단적인 날씨가 지금 3배나 증가를 했다라고 하는 것이죠. 그 다음 80년대 이후에는 조금씩 증가를 했어요. 그러다가 2000년대 들어와서는 더욱더 빠르게 지금 증가를 하고 있습니다. 우리가 온실가스 배출량을 줄이지를 않는다면 저 극단적인 날씨가 더욱더 빠르게 증가를 하게 될 거다라고 지금 그렇게 예상을 하고 있어요. 지난 여름 미국 캘리포니아 모하비 사막의 데스밸리는 기온이 54.4도까지 치솟는 등 역대급 폭염에 시달렸습니다. 이 폭염은 지난 5년 동안 캘리포니아주 역사상 가장 큰 초대형 산불로 이어지기도 했는데요. 전문가들은 기후변화를 산불의 원인으로 꼽았습니다. 폭염과 가뭄으로 나무와 식물에 불이 붙기 쉬운 환경이 만들어졌고요. 초대형 산불로 이어졌다는 분석인데요. 산불은 캘리포니아를 활활 태우면서 수많은 인명과 재산 피해를 낸 화재로 기록됐죠. 요즘 한참 전에도 여름 되면 캘리포니아, 스페인, 그리스, 터키 같은 막 산불 나죠. 몇 년 전에 그 호주 산불도 기억하실 거예요. 그게 국지적으로 한 2도, 3도 올라가는 거예요, 온도가. 국지적으로 2도, 3도 올라갔더니 건조해지고 뭔가 마찰이 생겨서 불이 생기면 불 때문에 기온이 올라가고 또 불 나서 이산화탄소 배출되잖아요. 그런데 2도가 되면 국지적으로 5도, 6도가 막 올라가는 곳이 많아집니다. 그러니까 어떻게 해요? 산불이 더욱더 많아지겠죠. 그러니까 사방에 산불이 나는 거예요. 사방에 나는 산불 때문에 온도는 저절로 오르고 이산화탄소 배출도 더 많아져요. 이제 그것이 점점 가속되겠죠. 지구온난화라는 게 결국은 이제 온도가 많이 올라간다는 거고, 온도가 올라가면 결국은 이제 땅의 수증기가 많이 증발을 하고 마르게 되고, 또 대기도 온도가 높아지고, 그런 것들은, 그런 현상들이 지속이 되면 이제 사람에 의한 그 산불이 발생할 수도 있고, 또 혹은
산림이 큰 지역에서는 바람에 의해서 나무끼리 부딪히면서도 산불이 발생하기도 하거든요. 우리나라의 특징이 겨울에 좀 눈이 많이 오는 편인데 지구온난화로 인해서 눈이 그렇게 많아지지가 않습니다. 그리고 또 눈이 내린다고 하더라도 빨리 녹아서 비처럼 되기도 하고요. 그러다 보니까 봄 가뭄이 점점 심해지고 있고 이런 영향으로 인해서 그 산불이 점점 많이 발생을 하고 있는 것도 하나의 특징이라고 할 수 있습니다. 대한민국 역사상 가장 큰 산불이었습니다. 지난 3월 경상북도 울진군 야산에서 시작된 산불은 재산 피해액 약 1,600억 원, 지속시간 213시간 43분, 서울시 면적의 3분의 1, 축구장 2만 9천 개 정도의 면적을 태웠습니다. 역대 최장기간, 사상 최악의 산불이었습니다. 울진 산불 진화 당시 산림청과 소방당국은 전국에서 동원이 가능한 모든 헬기와 인력을 투입해서 진화에 나섰습니다. 접근이 어려운 대형 산불 발생지에는 헬기로 불길을 진화하고 있는데요. 산림청 소속의 울진 산림항공관리소에서도 울진 산불 당시 열흘 동안 소방 헬기 821대, 하루 평균 80대가 넘는 헬기를 투입했지만 산불은 2만여 헥타르를 태웠습니다. 예, 현장에 도착해서 보니까 제가 경험했던 산불 중에서 시작 규모가 가장 큰 산불이었고 약 한 1km에서 2km 되는 산불이 강한 바람에 의해서 불씨가 날려서 한 4-5군데 정도의 불이 확산되고 있는 상태였고 그다음에 강한 연기로 인해서 항공기 진입 자체가 불가한 상태에서 또 많은 항공기들이 투입돼서 산불을 진화하다 보니까 안전에 제한된 요소도 상당히 많았습니다. 경북 울진군 북면 야산에서 시작된 불은 강풍을 타고 인접한 강원도 삼척까지 번졌습니다. 당시 산림당국은 산불 대응 3단계와 산불 재난 국가 위기 경보 심각을 발령했습니다. 울진 산불 당시 이제 많은 분들이 뉴스로 접하셨겠지만 진짜 울진의 산이란 산은 거의 다 불이 붙어 있는 것처럼 보였었거든요. 그래가지고 저희는 이제 급한데 민가도 민가지만 산에서 산으로 더 이상 붙으면 안 되기 때문에 경계 지역 이제 화도 주변에 이제 화변을 따라서 많이 진화를 했고요. 당시 울진 국유림관리소 소속의 산불 재난 특수진화대 조태원 부조장도 진화 작업에 투입됐는데요. 특수진화대원은 산불이 난 경우 전방에서 산불을 진화하는 책임을 맡고 있습니다. 산불 기간 내에는 이제 대기도 하고 이제 산에 올라가가지고 이제 임도 관리나 이제 화재가 날 수 있는 이제 비닐류 이런 것들을 치우고 다니고 있거든요. 근데 다니면서도 너무 바짝바짝 말라서 이거는 불이 나면 정말 크겠다 했는데 강풍까지 동반되니까 와 이게 걷잡을 수 없이 커지는 게 이제 기후 변화가 큰 요인으로 작용한다고 생각합니다. 네, 울진의 경우를 봤을 때도 울진의 가뭄이 계속되다 보니까 건조하고 고온 기상들이 계속 발생함으로써 그 산불 빈도수가 많았고 작년보다도 훨씬 더 그 출동 횟수가 많았다고 이렇게 생각됩니다. 고온에 의해서 그 산불이 미국 산불 최근에 보면은 여름에도 그 대형 산불이 발생했었는데 그게 아마 지구 온난화에 의해서 그 발생되는 앞으로도 온난화 때문에 지속적으로 그 산불 발생 정도수는 증가할 거라고 그렇게 생각됩니다. 울진 북면은 송이버섯의 주산지이기도 합니다. 하지만 산불로 소나무 상당수가 불에 타면서 송이가 자랄 환경이 파괴됐었습니다. 나뭇잎이 제법 무성해야 할 초가을. 한겨울처럼 앙상한 나무들이 여전히 산을 지키고 있습니다. 산불은 진화됐지만 그 후유증은 생각보다 컸습니다. 산불이 북면이 지금 산이 엄청난 헥타르가 탔는데 거기서 80%가 송이 그 생산
지역이죠. 근데 그게 불에 다 타버렸죠. 그 살기 위해서 그때는 진짜 뭐 전쟁이 따로 없었어요. 그 살고자 하는 그런 그게 중요했지 뭐 그 가정에 대한 어떤 자기 삶의 터전 이런 거 생각조차도 못하고 일단 사람 먼저 피하고 일단 본 거죠. 뭐 어떻게 보면. 산을 삶의 터전이자 생계 수단으로 삼았던 울진 송이 농가는 산불의 직격탄을 맞으며 큰 피해를 입었습니다. 방법이 없죠. 망연자실이지 뭐 할 것도 없잖아요. 지금 송이철인데 지금 다 산에 와 있어야 되거든. 송이가 이 소나무가 다 죽고 송이가 안 나니까 그럼 다 집에 있는 거예요. 그렇다고 송이 채취해가지고 먹고 살던 사람들이 지금 당장 뭐를 해요. 이 아직 충격에서 헤어나지를 못하고 있어요, 사람들이. 산불로 삶의 터전을 잃어버린 농가 중에는 현재 공군 근로에 나선 사람들도 많다고 합니다. 송이 대신 무슨 일이라도 해서 먹고 살아야 하기 때문입니다. 우리로서는 뭐 어떻게 그 돈벌이가 뭐 1년에 그래도 한 1인당 그래도 한 돈 1,000만 원씩은 가지고 왔는데 그것도 안 되잖아요, 지금. 이 산불 나가지고 뭐 송이밭이 하나도 없는데 뭐 아무래도 해야 되지 않습니까? 송이철인데 지금은 아니라 우리가 산에 가 줄명이 지고 산에 가 송이 따러 가는데 지금 그게 구경하고 있어요. 구경만 하나도 못 건드려 봅니다. 뭐 있어야 따지. 그 30년 동안 우리는 뭐 합니까? 그 하나도 못 건드려 보잖아요. 이곳에서 송이를 다시 채취하려면 적어도 30-40년의 시간이 흘러야만 가능하다고 합니다. 소나무가 자란 후에야 송이도 자랄 수 있기 때문입니다. 그때 그 겨울에 비도 안 오고 눈도 안 왔는 그 기후도 원망스럽고 사실 다 원망스럽죠. 산림청은 몇 년 사이 발생한 산불이 기후변화에 의한 것은 아닌지 연구 중입니다. 울진 산불 역시 기후변화에 의한 것은 아닌지 살펴보고 있죠. 원래 공식적으로는 2월 1일부터 5월 15일까지 우리나라 봄철 산불 대책 기간인데 지금은 뭐 1월부터 6월까지 그대로 산불 대책 기간으로 이렇게 연중화되어 있고 또 뭐 우리나라뿐만이 아니고 전 지구적으로 뭐 유럽이든 뭐 미국이든 이 산불이 굉장히 지금 빈도도 높아졌고 강도도 세졌고 이게 기후적인 어떤 변화가 그 가장 큰 원인으로 사실 저희도 보고 있고 실제 그렇게 결과로 나타나고 있습니다. 울진 산불 이후 산림청은 생태계 복원이라는 장기적 대책과 당장 추가 피해가 발생하지 않도록 하는 응급 복구를 동시에 진행하고 있습니다. 기후변화라는 측면은 워낙 좀 더 큰 시각에서 어떻게 기후변화를 늦출 것인가는 뭐 전 지구적인 과제이고요. 당장 우리 산불을 놓고 관장하고 있는 우리 산림청의 입장에서는 어떤 대형 산불을 예방하기 위한 가장 중요한 게 예방이기 때문에 예방 조치 그리고 만약에 산불이 발생이 됐었을 때 대형화로 가지 않기 위한 어떤 긴급 대응 그 과정에서 인명 피해라든지 주요 국가 시설물들이 피해가 되지 않도록 하는 것이 지금 산림청에서는 역점을 두고 그에 따른 뭐 대책이라든지 또는 뭐 장비라든지 또는 훈련이라든지 이런 부분들을 함께 지금 가지고 가고 있습니다. 많은 사람이 기후 위기, 지구 가열화라고 얘기합니다. 하지만 여전히 많은 사람이 심각성을 인식하지 못하고 있습니다. IPCC는 기후변화가 이미 진행돼 극단적인 기후가 일어나고 있다고 보고 있습니다. IPCC는 전 세계 각 나라의 기후 과학자들이 모여서 5년에서 7년 동안 이루어졌던 연구 결과를 분석해 보고서를 발간합니다. 1990년에 1차 보고서가 나왔고요. 2021년에 6차 보고서가 나왔습니다. IPCC 6차 보고서의 미래 시나리오를 SSP 시나리오라고 부르는데요.
SSP5 미래 시나리오는 나라마다 경제 성장을 최우선으로 하는 정책을 이어가며 인류가 온실가스를 계속해서 배출한다면 금세기 말 지구 평균 기온은 5도까지 올라갈 것이라고 예상합니다. 이 작품 같은 게 그 1850년부터 2100년까지 10년 단위로 지구의 기온이 어떻게 바뀌는지를 보여주고 있는데요. 1850년부터 2100년까지 있는데 여기가 우리가 지금 살고 있는 데예요. 이렇게 보시게 되면은 여기만큼 오는데 사실 색깔이 많이 안 변했어요. 한눈에 보게 되면. 근데 이 시점부터 2100년까지 불과 80년 동안 바뀌는 색깔이 굉장히 빠릅니다. 작품이 보여주는 것은 우리가 살고 있는 시점이 지금 굉장히 기후가 빨리 변하고 있는 변곡점. 그러니까 우리가 이제 티핑 포인트라고 얘기를 하고요. 그 가속되는 지점에 살고 있고 이 시점에 어떤 선택을 하느냐에 따라서 우리가 보는 미래가 굉장히 달라질 수 있다. 또 이제 그걸 다시 바꿔 말하게 되면은 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 우리가 갖고 있는 미래는 수백만 가지가 될 거고 메타버스라고 하는 기술은 이런 다양한 미래의 지구를 가상 공간에 표현을 해서 그 가상 공간 안에서 우리가 어떤 그 기후 환경에 처할지 이런 것들을 보는 방법입니다. We're seeing absolutely catastrophic flooding in Pakistan. So already at the present level of warming, we've got really bad things happening. And if we warm even another half a degree to the Paris Agreement's limit, we can expect even worse things to happen. But if we get to 2.5 or 3 degrees warming, which is where we're headed with what current countries presently have in terms of policies, the changes will be really catastrophic. You just have to think about a Pakistan-scale flood or massive heat waves occurring in China all the time to get a picture of just how bad it might be. 2015년 유엔 기후변화 협약 당사국 총회에서 세계 195개 나라는 지구온난화로 인한 지구 평균 기온의 상승폭을 산업화 이전 대비 2도보다 아래로 억제하고 가급적으로 1.5도로 제한한다는 협정을 채택했습니다. 2015년 유엔의 파리 기후 협약에서 지구 평균 기온 상승을 2도로 막기로 약속합니다. 전 세계 많은 나라가 파리 기후 협약에 가입을 했는데요. 이 협약은 앞으로 지구 평균 온도를 2도로 막기 위해서 각 나라가 온실가스를 얼만큼 줄이겠다고 국제적으로 약속을 한 것이죠. 그렇다면 약속한 온실가스 감축을 100% 지켰다고 했을 때 2도 상승을 막아낼 수 있을까요? 불행히도 2.5도에서 3도까지 올라갈 것이라고 예상합니다. I think that from the perspective of small islands and really vulnerable countries across the world, the most recent IPCC reports were quite a terrifying read because you know that this is a collective response and opinion of the leading scientists across the whole world. And it's the product of multi-year research and projections. And so we have to look at it and take it seriously. And especially in the context that we currently stand in the way that we see the trajectory of emission reduction plans and national climate plans and where we are at a global pace. And so those are heading towards, you know, at the space of 2.4 degrees warming by the end of the century. And so looking at the IPCC and the ranges that are in there, it's definitely a cause for concern. IPCC 1.5도씨 특별보고서 2018년도에 나왔지 않습니까? 거기서는 이제 1.5도씨 시나리오하고 2도씨 시나리오를 비교하면서 2도까지 가서는 안 되고 1.5도씨에서 멈춰야 된다라는 메시지를 분명히 하고 있어요. 그래야지 우리가 지금도 사실은 지금도 안전한 상황은 아닙니다. 안전한 상황은 아닌데 우리가 온실가스를 배출하게 되면은 계속해서 지구 평균 기온이 올라가게 되는데 그 마지노선을 1.5도씨로 잡은 거라고 보시면 될 것 같아요. Temperatures don't continue to rise regardless of anything we do, and the temperature outcome is a function of our emissions. So we have absolute control over the outcome here.
What we don't seem to have control of is our own emissions. That's the key challenge, and that's what the Paris Agreement is aiming to tackle. So, as you mentioned, the aim of the Paris Agreement was 1.5, or at the absolute worst 2 degrees. But we're not on that trajectory. So even if you put together all of the commitments, we're still looking at 2.4, 2.5 degrees. And if the net zero targets and other commitments that have been put forward are not fulfilled, then we're still looking above 3 degrees potentially. 지구 평균 기온은 우리 체온하고 좀 가장 비슷해요. 체온이 정상보다 1도 이상 높다? 그러면 뭔가 컨디션이 안 좋아요. 그래서 자기 몸에 이상 상태를 감지를 하잖아요. 그것처럼 지금 현재 전 세계에 여기저기에서 간헐적으로 지금 기후 위기가 일어납니다. 우리의 미래 지속 가능성은 바로 1.5도나 2도를 막을 때만이 지속 가능성이 있다라고 우리가 그렇게 전망을 합니다. 근데 우리 인간들은 벌써 1.1도를 상승을 시킨 거예요. 그러니까 우리가 1.5도를 막는다라고 하면 우리한테는 기회가 0.4도밖에 남아있지 않다라고 하는 겁니다. That's true. Also in the past, before humans started to change the climate, we already experienced those extreme weather events like heat waves, extreme precipitation events, drought conditions. What makes this now more critical is, of course, that they are becoming more and more intense due to global warming. They become much more frequent, and they also occur simultaneously in different regions all over the world. So that makes it much more crisis-like, and also it affects us and our societies in many new ways. So because we are now a kind of a global economy, so what happens in one country, in one region, already directly affects all other regions. 그렇죠. 근데 이제 우리가 생각을 해야 되는 게 기후변화라고 하는 것들이 공포스러운 이유가 이제 우리가 지구 위에 살고 있지 않습니까? 근데 그 판이 흔들리는 거예요. 이제 판이 흔들리게 되면은 우리의 사회를 구성하고 있는 여러 요소들이 함께 흔들리게 됩니다. 원래는 여기가 물이 흘렀었는데 이번에 양쯔강 바닥이 나오는 것처럼 어느 날 물이 안 흐르는 강이 돼버리고 그 물을 이용해서 농사를 했던 곳이었거나 아니면은 발전의 냉각을 수로 끌어왔던 곳이었다면은 발전소를 옮겨야 되고 다른 곳을 개간을 해야 되는 엄청난 사회적 비용이 발생을 하게 되는 거죠. 전문가들은 지구 평균 기온이 2도 이상 올라가게 되면 그때부터는 본격적인 위험에 처하게 될 것이라고 예상합니다. 2도 이상 3도까지 상승하게 된다면 우리는 어쩌면 인류 문명의 붕괴를 걱정해야 하는 상황에 이를지도 모르죠. 2018년 인천 송도에서 IPCC 특별총회가 다시 열렸습니다. 5년간의 연구를 분석한 결과 지구 평균 기온이 1.5도만 상승해도 인류가 위험해질 수 있다는데 국제적으로 합의를 하게 되는데요. 1.5도를 넘지 않기 위해서는 2050년까지 세계는 탄소 중립에 도달해야 한다는 결론에 이르게 됐습니다. 그렇다면 지구의 평균 기온이 상승한다는 것은 어떤 의미일까요? 평균 기온이 상승하면 상승할수록 폭염이나 가뭄, 태풍과 같은 극단적인 날씨가 자주 그리고 오랫동안 발생하게 된다는 것인데요. 빈번하게 발생하는 극단적인 날씨로 인류는 식량과 물과 같은 생존에 필요한 것을 더는 생산하지 못할 수도 있습니다. 그래서 지구 평균 기온이 상승한다는 것은 인류 생존에 필요한 기반을 무너뜨리며 인류를 위험에 빠뜨리게 된다고 하는 것입니다. 낙관론자들은 어떤 사람들이냐면 이산화탄소가 원래 오르락내리락 하는 거다. 지구 역사에서 보면. 이게 사실입니다. 워낙에 이산화탄소 오르락내리락 해요. 거기에 따라서 온도도 맞춰서 오르락내리락하고 해수면도 같이 오르락내리락합니다. 그런데 최근 100년 동안의 변화는 예전에 이렇게 오르락내리락하는 것과는 완전히 다르게 확 올라갔어요. 지난 30만 년 동안 어떠한 호모사피엔스도 경험해보지 못한 일을 우리가 최근 경험하고 있죠. Changes in temperatures have a lot to do with the use of land, with the type of farming that imposes big monocultures
and that are responsible for drought and imbalances in the climate. So it's not the climate that's changing the society, it's what society is doing that's leading to climate change and to a whole raft of other very, very serious issues. 1.5도씨를 넘지 않기 위해서 우리가 뭘 해야 되느냐라고 했을 때 그때 등장하는 게 탄소 중립입니다. 요즘에 탄소 중립 목표를 얘기를 많이 하고 있는데요. 탄소 중립은 어떤 의미냐라고 하면은 지구 대기에 인간이 추가로 이산화탄소를 배출하지 않는 상태를 탄소 중립이라고 합니다. 지구의 인구가 지금 80억이잖아요. 그런데 2050년이면은 100억 가까이 늘어나요. 그런데 이 100억이 지구의 대기에 추가로 이산화탄소를 배출하지 않아야 돼요. 추가로 이산화탄소를 배출하지 않으려면은 배출 제로가 되거나 배출량을 극단적으로 줄이고 조금이라도 배출을 하게 되면은 이것마저도 흡수를 해가지고 상쇄시켜서 말 그대로 플러스 마이너스 제로로 만들어야 되거든요. 그런데 2050년에는 세계 인구가 100억이 돼요. 근데 100억 명이 지구의 대기 중에 이산화탄소를 배출하지 않는 상태를 우리는 탄소 중립이라고 하고 1.5도를 넘지 않으려면은 탄소 중립을 만들어야 되거든요. 이 그림은 1880년 이후 이제 최근까지 해서 여기 탄소 배출량하고요. 그 다음에 이제 그 지구 평균 기온의 변화를 지금 보여주고 있습니다. 보니까 탄소가 배출되는 그만큼 지구의 평균 기온이 이제 상승을 했잖아요. 자, 그런데 이제 앞으로는 그렇지 않을 거다라고 하는 거예요. 우리가 계속 이 탄소 배출량을 줄이지를 않게 되면 그 탄소 배출량만큼 기온이 상승하는 게 아니라 그보다 더욱더 기온이 빠르게 증폭을 하게 될 것이다라고 하는 겁니다. 빌 헤어 기후과학자의 이야기를 들어볼까요? I think often, and it's important, people talk about what the general public can do to reduce emissions, and a lot of people try. But the bigger system problems we can't get at unless the government changes the overall direction of energy efficiency, renewables, support for industry to decarbonize, electric vehicle. 본질적으로 지구 온난화하고 그 무분별한 토지 이용과 소비 패턴 이런 걸로 인해서 발생한다고 할 수가 있는데 만약 지금처럼 지속 가능하지 않은 도시 확장 또 소비 패턴 고기 위주의 소비 패턴 이런 것들을 지속한다면 이런 위기는 계속 지속되리라고 생각을 합니다. In India in April this year, it was the hottest it has ever been in 122 years. And, Pakistan saw in some of their cities temperatures of 120 degrees Fahrenheit and the nighttime temperatures that were still in the 90s. So you don't even get like a little break from that. And in areas that are already heat stressed or water stressed as a result of the climate impacts, these things are just compounded. 현재 알래스카나 시베리아의 여름철 기온이 30도를 넘는 경우도 있는데요. 이 동토지대가 고온에 녹는 것이죠. 동토가 녹게 되면 이산화탄소보다 30배나 강력한 온실가스인 메탄이 나오게 되고요. 메탄이 나오니 기온이 높아질 것이고, 기온이 높아지니 동토지대를 녹일 것이고, 녹이니 또 메탄이 높아지는 반복이 거듭됩니다. 사람의 온실가스 배출과 상관없이 지구 스스로 자기 증폭적으로 기후를 변화시킬 수 있게 되는 것이죠. So we can see irreversible change that's coming, and we can also see more irreversible change coming. So if we think about the retreat of glaciers, as glaciers melt, all the ecosystems that depended on that water will disappear once the glaciers disappear. We also can expect irreversible changes in places like mountains and in the Arctic and polar regions where we see the melting of permafrost. So we're seeing irreversible loss now, but we can see a great deal more coming in our future. 그 마지노선을 2도라 그러는데 2도까지 어떻게 계획 나타나서 2도까지만 멈추면 어떻게 저절로 올라가는 것들은 막을 수 있을 것 같다. 근데 우리가 2도에서 막 내다 실패하면 어떻게 되겠어요?
그 롤러코스터 생각하시면 돼요. 롤러코스터가 저 꼭대기에 한번 올라가잖아요. 올라갈 때는 기아를 걸어서 전기로 차곡차곡 해서 꼭대기에 올립니다. 꼭대기에 올라가면 어떻게 해요? 그다음부터는 자동으로 떨어지죠. 꼭대기에 올라간 다음에는 세울 수가 없는 거예요. 2도가 바로 그 온도예요. 여기서 만약에 실패한다면 우리에겐 기회가 없어요. 그러니까 그 전에 한번 브레이크를 확실히 잡자고 다 같이 합의한 온도가 1.5도죠. 근데 1.5도에 못 막을 가능성이 커요. 지난 5억 4천만 년 동안 지구상에서는 5번의 대멸종 사건이 있었습니다. 그 원인은 각기 다르지만 궁극적으로 기후가 자기 증폭적인 변화를 일으켜 생명이 멸종되는 5번의 대멸종이 일어난 것이죠. 오늘날 우리가 그 거대했던 공룡 중에 단 한 마리도 살아있는 모습을 볼 수 없는 이유가 바로 생명을 멸종시킬 수 있는 지구 스스로 변화한 기후 때문임을 알아야 합니다. But our report speaks very clearly about limits to adaptation. So certainly some species may be able to move into the warmer areas as the more sensitive species move polewards. But we know from our work that there are real physiological limits to adaptation. So you get to a point where either the land or the water is too hot for living creatures to survive. And there you have the real chance that you will get permanent extinction in those areas because those hard limits have then been reached. 우리나라의 식생활의 윤택함에 큰 문제가 생길 거라고 생각을 합니다. 우리나라에는 아마도 기아에 대한 문제는 아직 좀 그 시간이 있지 않을까라는 생각을 해요. 왜냐하면은 우리나라가 지금 자급자족이 안 되는 것은 그 못한다라기보다는 어떻게 보면 다른 이유로 안 하고 있는 곳이기 때문에 쌀이 없어서 주식이 없어서 사람들이 고통을 겪는 경우는 뭐 짧게 있을 수는 있겠지만 영속하는 문제는 아니라고 생각을 하는데요. 하지만 우리나라가 좁다라는 얘기는 기후대가 굉장히 이제 정해져 있죠. 그렇기 때문에 다양한 기후대에서 우리가 지금 얻고 있는 그 과일이라든지 아니면 뭐 식량도 마찬가지고요. 이런 부분들에 대해서는 그 부족 현상이 꽤 빨리 올 수가 있겠죠. 풍요로운 생명이 살아가는 곳이 지구라고 우리는 배웠고 또 그렇게 알고 있습니다. 하지만 우리가 한 가지 더 알아야 할 것이 있습니다. 지구는 생명이 자라는 곳이자 대멸종도 시킬 수 있는 곳이라는 점이죠. 인간이 기후변화를 일으킨다는 것은 어쩌면 지구가 대멸종의 능력을 드러내도록 우리 스스로 방아쇠를 당기고 있는 것일지도 모릅니다. 바로 그러면 저 찜통지구, 회복 불가능한 저속에 들어간다라고 하는 건 뭐냐. 저속에 들어가게 되면 식량이 부족하고 물이 부족하고 뭐 이러한 상황이에요. 너무나도 비참한 삶이죠. 저속에 들어가갖고 야 이게 원인이 우리가 화석연료를 태워서 이런 것이래. 저 때부터 우리가 줄이려고 노력을 해봤자 저건 아무 소용이 없다. 왜냐하면 지구 스스로가 기후를 변화시키는 바로 이러한 상황이 되기 때문에 그렇습니다. 자 그래서 우리 이 기후 위기는 우리 눈앞에 일어나면 이거는 끝장이에요. 그렇기 때문에 기후 위기는 일어나기 전에 필사적으로 막아야 되는 것이고 바로 그 위기로 들어가는 그 문턱의 값이 바로 지구 평균 기온 1.5도, 2도를 막을 때만이 바로 우리는 이 회복 불가능한 위험성으로부터 우리는 벗어날 수가 있다라고 하는 것입니다. 현재 전 세계 6,800만 명이 폭염으로 고통받고 있습니다. 기온이 2도 오르면 그 수가 15배 수준인 10억 명이 기후에 의한 고통을 받을 수 있다고 연구진은 추정합니다. 지구온난화는 여전히 현재 진행 중이며 기후 위기로 전 세계 모든 지역이 지속적인 고통을 받게 될지도 모릅니다. 최근 100년 만에 일어난 폭염이다. 120년 만에 일어난 가뭄이다. 이와 같은 기후 뉴스를 이제 거의 매년, 매달 마주하고 있다는 건 기후 재난이 바로 우리 눈앞에서 일어나고 있다는 것을 의미합니다. 인류는 기후에 영향을 줄 수 있지만 기후를 통제할 수는 없습니다. 미래 기후는 우리 인간이 결정하게 됩니다. 기후 위기 속에 인류가 위기를 겪느냐 아니면 기후 안정으로 인류의 안전을 유지하느냐 하는 것은 우리 인간에게 달려있는 것입니다.
우리에게 닥친 기후 위기의 난제를 해결하는데 전력을 기울여야 하는 것은 선택의 여지가 있기 때문이 아니라 그것만이 유일하기 때문입니다. 지금 당장 기후위기 대응을 위해 최선을 다해야 할 때입니다. 남극의 빙하가 녹고 있습니다. 지난 50년 동안 남극의 평균 온도가 3도 이상 오른 만큼 빙하가 녹는 건 당연한 결과일지도 모릅니다. 지구온난화로 빙하가 녹아 해수면이 상승하면 해안 지역의 침수로 이어지는데요. 해수면이 1m 상승한다면 전 세계 1억 명의 사람들이 집을 잃게 될 것으로 보고 있습니다. 지구상의 누구도 그 어느 나라도 안전할 수 없는 지구온난화. 우리는 탄소 중립을 이루며 지구온난화를 막아낼 수 있을까요?